ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਬੱਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕੱਲ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਨਿਜਾਤ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं इस वेले दी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान तो। पाकिस्तान दे विच दो सिखां दा कतल होया। पेशावर दे विच अणपछाते लोकां दे वल्लों गोली मारी गई है। कमलजीत सिंह अते रणजीत सिंह दा कतल किया गया। हमलावरां ने दुकान ते ताबड़तोड़ फायरिंग की और कई सालों तो दुकान चला रहे सन सिख दोवां दा कतल कर दिता गया। वड्डी ते मंदभागी खबर आ रही है पाकिस्तान गुआंढी मुल्क तो पाकिस्तान तो खबर सामने आ रही है। इस वेले दी बड़ी खबर दो सिखां दे कतल की खबर है। दो सिखां दा कतल किया गया। पेशावर दे विच घटना वापरी है। पेशावर च अणपछाते लोकां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। इस घटना नूं अंजाम दिता गया। कुछ तस्वीरां भी सामने आईयां ने, तुहानूं स्क्रीन ते विखा रहे हां। सो दस्सिए कि कमलजीत सिंह है और दूसरा दा नाम रणजीत सिंह दस्सिया जा रहा है। दोवें सिख ने जिन्हां दा कतल कर दिता गया। हालांकि कारण की है सवाल कई जिहड़े ने वड्डे खड़े हो रहे ने। विनेश कटारिया ने साडे नाल फोन लाइन ते। विनेश की कुछ जानकारी है? सब तो पहला कारण की कुछ सामने आया? गुरजोत हरी कारणों का तो पता नहीं लग सकिया, पर जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान दे पेशावर विच सरबंद एरिया कोई पेशावर दे बाहरले इलाके विच आउटस्कर्ट जिहनूं आपां कह दिंदे आ, उत्थे जिहड़े अटैकर्स आए सीगे उन्हां ने एक व्हीकल यूज कीता सीगा ते खुलेआम फायरिंग कीती है उन्हां ने ते जिंदे विच दो जिहड़े सिख है उन्हां दी मौत हो गई। जिहड़ी दोनों सिखां दी पहचान हुई है वो कमलजीत सिंह ते रणजीत सिंह के तौर पर हुई है ते दस्सिया जा रहा है कि दोनों ही पेशावर के रहने वाले थे। गुरजोत, हालांकि ये पहला इंसीडेंट नहीं है जो पाकिस्तान स्पैशली पेशावर की जे गल करिए उत्थे जो माइनॉरिटी के हमले होए होने, इस तो पहला भी उत्थे बैक टू बैक जिहड़े सिखां दे हमले होण दीयां खबरां लगातार आंदियां रहिंदियां ते भारत सरकार ते अपनी जिहड़ियां सिख बॉडीज है भावें SGPC होवे या DSG-MC होवे वो लगातार इस पाकिस्तान सरकार दे अगे नाराजगी भी जाहिर कर चुकी है, पर जिहड़े हमले है लगातार हुंदे ही जा रहे हैं ते रोकण दा नाम नहीं लै रहे। अज दी खबर ही है कि अज पेशावर विच दिन दिहाड़े दो सिखां ते हमला होया ते दोनां दी जिहड़ी आपां कह सकदे हां कि ब्रूटल अटैक होया दोनां ते दोनां दी मौत भी हो चुकी है। जी गुरजोत। ठीक है विनेश, तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। सो मुढ़ली जानकारी जी सामने आई है कि दुकान चला रहे सन सिख और दोवां ते शरेआम फायरिंग की गई। आके शरेआम फायरिंग की है। दिन दिहाड़े फायरिंग हुई है। अणपछाते आउंदे ने बाइक ते सवार होके और फायरिंग करके चले जाते हैं, घटना नूं अंजाम दे के चले जाते हैं। सो दस सही है कि पेशावर दे विच इस तो पहला भी जिवें विनेश दस रहे सी कई घटनावां पहला भी सामने आउंदियां ने। खास तौर पर वेख्या जाता है कि अहम जिहड़ी चिंता जाहिर भी की जाती है, बेशक वो सूबा सरकार होवे या केंद्र सरकार होवे तां समय समय ते बयान भी आउंदे ने और खास तौर पर जेकर संस्थावां दी गल कीती जावे तो कई साल तो दुकान चला रहे सन सिख। खास तौर पर गल की जाए तो दोवां दे नाम सामने आ चुके हैं। कमलजीत सिंह है एक दा नाम, दूसरे दा नाम रणजीत सिंह है जिन्हां दा कतल कर दिता गया है। हालांकि कारण अजे तक साफ नहीं होए हैं। तो फोन लाइन ते साडे नाल बीजेपी तो हरजीत गरेवाल साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। खबर मंदभागी सामने आई है पाकिस्तान तो। जी पाकिस्तान तो खबर आई है दो सिखां दा कतल कर दिता गया। पाकिस्तान हमेशा ही मिनोरिटीज कदे भी सुरक्षित नहीं रही है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही है। बड़ी बड़ी मंदभागी खबर है कि उत्थे सिख पहला ही बहुत घट गिनती रह गए ने और हिंदू नाम मात्र ने। मैं समझदा कि सिख हिंदू और ईवन मुसलमाना च भी एक दो कम्युनिटीज ऐसियां ने जिन्होंने वो पसंद नहीं करते और आने वाले टाइम च उत्थे भी शिया सुन्नी का झगड़ा रहिंदा आपस च। ते पाकिस्तान लिए भी ये मंदभागी खबर है।
ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ परिस्थिति ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ BJP ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ पेशावर ਤੋਂ, ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ। देखो, ये बहुत मंदभागी भी आ ते मैं ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਖਬਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ SGPC ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਐਮਬੈਸਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। पेशावर ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਜੈਤਪੁਰ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? जी बिल्कुल दसना चाहांगा कि बीते कल की गल है, देर शाम की गल है कि जो इस शख्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी लिए सुखजिंदर। और जो जानकारी हुण तक सामने आई है कि दिमागी हालत इस शख्स की ठीक नहीं हैगी। सो हुण तक जो पता लग्या और पुछगिछ की जा रही, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि जेकर दिमागी हालत को लैके सवाल है तो सुभाविक तौर पर दसना बड़ा मुश्किल होएगा इस दे लई, तां अगे दी कार्रवाई अपने पद्धर ते की जा रही है। तो दस कि सरहद ते पाकिस्तानी नौजवान जिहड़ा काबू किया गया।